अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुद रियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िला आदिलाबाद के पिपरी में रेवंत रेड्डी का दौरा, मुतअद्दिद तरक्की कामों का रखा संग बुनियाद। निर्मल ज़िले के बासरा में रेवंत रेड्डी का दौरा, मंदिर की तौसीह व तरक्की कामों के लिए की भूमि पूजा। हम दिए गए वादे भूलने वाले लीडर नहीं, इक़्तिदार ओहदा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। सीएम रेवंत रेड्डी के जलसे में शिरकत के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मुतअद्दिद बसों और कारों के ज़रिए किए इंतज़ाम, हज़ारों अफराद की शिरकत। और अब ख़बरों की तफसील। ज़िले आदिलाबाद की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत के पुरअज़्म होने का इजहार रेवंत रेड्डी ने किया। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद जंगलाती इलाके को हर मैदान में आगे बढ़ाया जाएगा। पीर के रोज़ पिपरी में मुनक़्क़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आदिलाबाद को पाल मोरो की मुसावी तरक्की दी जाएगी और तरक्याती उमूर में सियासत को दखल नहीं दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि ज़िले में तकरीबन 1200 करोड़ रुपये के तरक्याती काम जारी है, जबकि निर्मल में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल की मंजूरी दी गई है। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराम की गई, जिस पर हुकूमत अब तक 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। सीएम ने मज़ीद कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 22,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि गरीबों को अपना घर मिल सके। आवाम को मेयारी चावल फराहम करने का मकसद गरीबों के घरों में खुशहाली लाना है। इन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को सिर्फ मुफ्त बस सफ़र ही नहीं बल्कि बसों की मिल्कियत भी दी जा रही है। इन्होंने ऐलान किया कि जून में एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा जाएगा और आदिलाबाद को सयाहती मरकज़ के साथ साथ सनअती हब भी के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी, जिसके लिए ज़मीन के हसूल का अमल शुरू किया जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी अराज़ी हासिल करने की हिदायत दी गई। बासरा मंदिर की तोसी के लिए इब्तदाई तौर पर 225 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फ़ंड्स भी जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि दरियाए गोदावरी के पानी को इस्तेमाल में लाकर इस इलाक़े की ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बनाया जाएगा। आखिर में इन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद गरीब आवाम की आँखों में खुशी देखना है और उसी मकसद के तहत तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। నాయకుడిగా మేము ప్రత్యేకమైన దృష్టిని ఆదిలాబాద్ మీదనే పెట్టినాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలు అమాయకులు, ఆత్మ గౌరవంతోని బతికేవాళ్ళు. కానీ నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తే నిరంకుశానికి వ్యతిరేకంగా నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడి అమరులై రాజులనే గద్దె దించిన చరిత్ర ఈ ఆదిలాబాదు గడ్డకు ఉన్నది. నిరంకుశత్వంపై నిటారుగా నిలబడి ఆనాడు కొమరం భీముడు కానీ, రామ్జీ గోండు కానీ నిజాం సర్కారులకు వ్యతిరేకంగా ఈనాడు 1000 ఊర్ల మర్రిగా ఈ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి పొందిన రామ్జీ గోండు త్యాగం, జల్ జమీన్ జంగల్ నినాదం ప్రపంచానికే వినిపించేంత గొప్పగా ఉద్యమాన్ని నడిపిన కొమరం భీముడు మీ బిడ్డ, మన గొప్ప స్ఫూర్తి ప్రదాత ఈ ఆదిలాబాదు బిడ్డ. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో అపారమైన ఖనిజ సంపద, శ్రమ చేయగలిగిన ప్రజలు, కానీ ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం, ప్రభుత్వాల ప్రణాళిక లేకపోవడంతో ఈ ప్రాంతం వెనుకబడి అలాగే ఉన్నది. ఈ ఆదిలాబాదు ప్రాంతం దాదాపుగా 60% అటవీ ప్రాంతం. అపారమైన ఖనిజ సంపద ఉన్నది, అపారమైన జలవనరులు ఉన్నాయి, అపారమైన ప్రాచీన సంస్కృతి ప్రాంతంలో ఉన్నది. కానీ ఈ ప్రాంతానికి పరిశ్రమలు రాలే, ఈ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం విస్తరించలే, ఈ ప్రాంతంలో విద్య వైద్యము ఈనాటికి పేదలకు అందలే. ఈనాడు ఈ ఆదిలాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న గూడాలలో ఇప్పటికీ పూరు గుడిసెలుగానే ఉన్నాయి.
తాగడానికి నీళ్లు అందని పరిస్థితి ఇంకా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూనే ఉంది. పాలమూరుతో సమానంగా నువ్వు అభివృద్ధి చేయాలి. ఈ ఒక్క మాట నువ్వు నాకివ్వు, ఈ జిల్లా మొత్తం నీకు అండగా నిలబడుతుందని గుండె నిండా ఊపిరి పీల్చుకొని కొట్లాటకు సిద్ధమయ్యేది. మళ్ళా నెల తిరుగుతేనే ఏమవుతుందో అని భయం ఉండేది. ధైర్యం కాస్త భయంగా మారి భయం నుంచి పోరాటం చెయ్యాలి. ఈ పోరాటంలో విజయమన్న సాధించాలి, లేకపోతే ఈ ప్రాంతమే ఎడారిగా మారుతుంది. ఈ ప్రజల కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజాపాలన తీసుకురావాలి అని ఒక ఉక్కు సంకల్పంతో ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని అక్రమ నిర్బంధాలు చేసినా, ఎన్ని రకాల అవంతరాలు కల్పించినా, ఎన్ని ఒత్తిళ్లు చేసినా వాటికి నిలబడి గుండె ధైర్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కొట్లాడినరు కాబట్టే ఈనాడు ప్రజాపాలన అధికారంలోకి వచ్చింది. ఎవరన్నా మిమ్మల్ని బస్సు టికెట్కు పైసలు అడిగితే మీ తమ్ముని ఫోటో బ్యాగులో పెట్టుకోండి, మా తమ్ముడు పట్నంలో ఉంటాడు, బస్ కిరా పైసలు గాడిస్తాడు, తీసుకోపో అని చెప్పి ఆయనకు చెప్పుర్రి అని. ఆయన నుంచి ఇవాళటి వరకు 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ మా ఆడబిడ్డల కోసం ఈ ప్రభుత్వం ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి ఖర్చు పెట్టింది. ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలు ఈడు ఉన్నారు, మీ ఇళ్ళల్లో కరెంట్ ఉన్నది, మీ కళ్ళల్లో ఆనందం కనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మాట ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు ప్రారంభించిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులే కాదు, తుమ్మిడేటి నుంచి ప్రాణహిత చెవెళ్ల ప్రాజెక్టును తిరిగి ప్రారంభిస్తాం. ఆదిలాబాదుకు నీళ్లు ఇచ్చి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. మా సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సర్వేలు చేపిస్తున్నారు, అంచనాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తొందరలోనే ప్రాణహిత చెవెళ్ల తుమ్మిడేటి దగ్గర ప్రారంభించి ఆదిలాబాదు ప్రాంతానికి నీళ్లు అందించి తాగునీరు సాగునీరు సమస్యను పరిష్కరించే ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడానికి మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వస్తాను అని చెప్పి మా మిత్రులకు తెలియజేస్తున్నాను. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पीपल्स मार्च पदयात्रा के दौरान आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ही पिपरी में ये अवामी जलसा मुनक़िद किया गया है, जिसके बारे में रेवंत रेड्डी खुद ने हिदायत दी थी। इन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 1232 करोड़ रुपये के तरक्की काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इस पर आवाम की जानिब से चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि हम हुक्मरान नहीं बल्कि आवाम के खादिम हैं और इक़्तिदार को ओहदा नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी समझते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने दी गई गारंटी में से 99% को नाफिज कर दिया है। गरीबों को अपना घर फराहम करने के लिए 22,500 करोड़ रुपये से इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल किया जा रहा है, जबकि 52 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि समाजी बराबरी के मकसद से 200 करोड़ रुपये की लागत से सोशल यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल का संग बुनियाद रखा गया है और रियासत भर में ऐसे 100 स्कूल कायम करने का मंसूबा है। अवामी फ़लाह को मद्देनज़र रखते हुए 6 गारंटी स्कीमें तैयार की गई हैं। ख़वातीन के मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के बिलासूदी कर्ज़ फराहम किए जाएंगे और हुकूमत का हदफ 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। అమలుపరచాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉన్నది. మీరు పిప్పిరిలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసి ఆదిలాబాద్ శాసనసభ ఉమ్మడి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర సందర్భంగా మీరు ఇచ్చిన హామీలన్నిటికి కూడా మనం అక్కడ శాంక్షన్ చేసి భూమి పూజ చేసి వారందరికీ మనం ఇచ్చినటువంటి హామీలను నిజం చేద్దాం. అదే మనం నిజమైనటువంటి ప్రజాపాలన, ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి పాలన, ఆ ఏర్పాట్లు చూడండి అని చెప్పి వారే నాతో స్వయంగా చెప్పి ఈ సభ ఏర్పాటుకి వారే కారణం. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆనాడు పిప్పిరి నుంచి మన్ను టెన్నల్లో మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ పాదయాత్రలో నాతో పాటు కలిసి నడుస్తూ ఆ పిప్పిరి పాదయాత్రని, పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రను విజయవంతం చేస్తూ ఇక్కడ సమస్యలు చెప్పినటువంటి మీ అందరి సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తూ ఈరోజు శాంక్షన్ చేయడమే కాదు, జీవోలన్నీ ఇష్యూ చేసి 1,238 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఇక్కడ అన్నిటికి కూడా శంకుస్థాపన చేసినటువంటి సందర్భంలో మీ అందరి తరఫున నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి
రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజాప్రభుత్వం ఏ ఒక్క మాటను కూడా విస్మరించకుండా మేము పాలకులం కాదు, ప్రజలకి సేవకులం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంక్షేమం కోసం చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు, ఆ కార్యక్రమాల ద్వారా మాకు వచ్చేటువంటి తృప్తే మేము ఈరోజు అందించేటువంటి పాలనని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను. 200 కోట్ల రూపాయలతో కనీసం 20 నుంచి 25 ఎకరాల ప్రాంగణానికి తగ్గకుండా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వసతులతో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో మన రాష్ట్రంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలకు కూడా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఒకటే ప్రాంగణంలో చదువుకోవాలి. చిన్ననాటి నుంచే ఒక వసుదైకైన కుటుంబంగా సమాజంలో అంతరాలు లేని విధంగా ఎదగాలనే ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 100 స్కూళ్ళని, ఈ రాష్ట్రంలో 100 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్ర ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. బహుశా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి విధానం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఆలోచన చేసి, అన్న మనం ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టడం మన వాళ్ళ అదృష్టంగా భావించాలి, ఈ రాష్ట్రంలో పెరగటం మన కుటుంబాల అదృష్టంగా భావించాలి, ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టిన ప్రతి కుటుంబం కూడా నేను నిర్భయంగా ఈ రాష్ట్రంలో బతకగలుగుతున్నాను, ఒక భరోసాతో కూడినటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని ప్రతి కుటుంబానికి ఇచ్చేటట్టుగా మనం ఒక పథకాన్ని తీసుకొని రావాలని చెప్పి ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసాని దురదృష్టవశాత్తు ఒక కుటుంబంలో ఏదైనా ఆ కుటుంబ యజమానికి ఏదైనా జరిగితే ఆ కుటుంబం తలకిందులు కాకుండా ఉండటం కోసం ప్రతి కుటుంబం, రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలకి 5 లక్షల రూపాయలతో ఇందిరమ్మ బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉందంటే అది మన ప్రభుత్వం. ఈ ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలుగా మీరే గుండెల్లో పెట్టుకొని మన కోసం ఆలోచన చేసేటువంటి పాలనని కాపాడుకుంటూ భవిష్యత్తులో కూడా ముందుకు పోగలగాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీ అందరికీ మరొకసారి ఈరోజు ఆనాడు మేము ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని అనౌన్స్ చేయటమే కాదు, అమలు చేయటమే కాదు, అమలు చేసిన తర్వాత ఆ లబ్ధిదారులు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారో చూసే కార్యక్రమానికి కూడా మేము ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మేము మళ్ళొక్కసారి మాటిస్తూ ఉన్నాం. పిప్పిరి నుంచి మొదలుపెట్టినటువంటి పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రలో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి మొదలైనటువంటి ఈ కార్యక్రమం కానీ, ఆనాడు భారీ బహిరంగ సభలతో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కానీ, ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తాం, ప్రజలకి చేరుస్తాం, ప్రతి పైసా పోగేస్తాం, వేసిన ప్రతి పైసా పోగేసిన ప్రతి పైసను కూడా ప్రజలకి పంచుతామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పటం కోసం వచ్చాను, చేస్తున్నాం. మహిళలందరికీ కూడా 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున దేశంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు కోటి మందిని కోటీశ్వరులు చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుందని, చేస్తామని మీ అందరికీ మాటిస్తూ आदिलाबाद जिला इंचार्ज वजीर जुबिली कृष्णा राव ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान तेलंगाना को मतलूबा तरक्की नहीं मिल सकी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने सरप्लस बजट वाली रियासत को 8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ में डुबो दिया। इन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत साबिक़ा कर्ज़ों पर सूद अदा करने के बावजूद तरक्याती कामों को कहीं भी नहीं रोक रही है और फलाही स्कीमों के लिए मुसलसल फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत मंदिरों की तरक्की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, जबकि बेरोज़गारों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले 3 वर्षों में अवाम मज़ीद तरक्याती कामों का मुशाहिदा करेंगे। 1,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ ఈఎంలు కట్టేది, కానీ గొప్పగా పరిపాలన చేసిన చెప్పినటువంటి ఆనాటి పాలకులు 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఒక్క ముఖ్యమంత్రి
10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తే 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసింది. ఈ 8 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుకు ఈనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో 1,50,000 కోట్ల పైచిలకు వడ్డీ కట్టడం జరిగింది, కంతులు కట్టడం జరిగింది. అయినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గత ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని, అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఎత్తివేయకుండా కూడా ఈనాడు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న మీటింగ్ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 600 కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, నిర్మల్ జిల్లాలో సుమారుగా 400 కోట్ల రూపాయల నిధులు. ఇవి కాకుండా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ అన్ని వర్గాల పిల్లలు ఒక్కొక్క స్కూల్లో 2,500 విద్యార్థులు చదివే విధంగా, కార్పొరేట్ స్కూళ్లను తలదని విధంగా గొప్ప చదువులు చదవాలి. ఇలా సమాజంలో అట్టడుగున అడగాన వాళ్ళు కూడా గొప్పవాళ్ళు కావాలి, కీర్తి ప్రఖ్యాలు సంపాదించుకోవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో మరి ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. దీంతో పాటుగా ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతులపైన బాసరలో 225 కోట్ల రూపాయలతోటి బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయాన్ని మరి వృద్ధి చేసే కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే భద్రాచలంలో కూడా సుమారుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే 500 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించడం జరిగింది. అట్లాగే రాబోయేటువంటి గోదావరి పుష్కరాల్లో కుంభమేళాను తలపించే విధంగా సుమారుగా 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఈనాడు కేస్లాపూర్ నాగోబా ఆలయ అభివృద్ధికి ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవానికి 20 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈనాడు కొనసాగుతున్నటువంటి ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు త్రివేణి సంగమం, పులిమడుగు వాగు, కుమరంబి వాగు, చిక్కాన్ వాగు, కేరామేరి, ఇట్లా రకరకాల ఇరిగేషన్ కార్యక్రమాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి జరగబోతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఆదిలాబాద్లో విమానాశ్రయం కూడా పెద్ద ఎత్తున, అంటే ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా ఎదగడం కోసం, ఇలా నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు ఉద్యోగాలు రావడం కోసం ఎన్నో రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఈనాడు ముధోల్లో, బోధులో కూడా 200 కోట్ల రూపాయలు ఈనాడు అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్లాగే ఇక ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఇలా సన్నబియ్యం కావచ్చు, అట్లాగే బోనస్ కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు కావచ్చు, రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. వచ్చేటువంటి 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంకా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకునేది ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈనాడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో 100% అన్ని వర్గాల ప్రజల యొక్క ఆశలు నెరవేరే విధంగా ఎన్నో రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా మనం చేసుకుంటూ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఇలా ఆదిలాబాదు జిల్లా అంటేనే అడవి ప్రాంతం. మరి ఒకవైపున ఆదివాసీలు, గోండులు, ట్రైబల్స్ రకరకాలు ఉన్నారు. మీ అందరికీ కూడా విద్యారంగంలో కానీ, ఉపాధి రంగాల్లో కానీ, ఉపాధి అవకాశంలో కానీ ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేసి ఖచ్చితంగా గతంలో ఎప్పుడు లేనటువంటి అభివృద్ధి వచ్చే 3 సంవత్సరాలు చూడబోతా ఉన్నారు. మరొకసారి ఈ 3 సంవత్సరాలే కాదు, వచ్చేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో కూడా అంటే సుమారు మొత్తంగా 8 సంవత్సరాల పాటు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండబోతోంది. అన్ని వర్గాల మీ యొక్క కళలు నెరవేర్చే కార్యక్రమం ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుందని చెప్పని మనవి చేసుకుంటూ, ఎందుకంటే గడచిన 10 సంవత్సరాలు ఏదైతే పరిపాలన, అస్తవ్యస్త పరిపాలన, బాధ్యత రాహిత్య పరిపాలన, అప్పుల కుప్పగా చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూల్చేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలని, ఆనాటి ప్రభుత్వాన్ని దింపాలని ఆలోచనతోటి ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. అందుకే మళ్ళీ ఇదే స్థానంలో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందో వాటన్నిటినీ అమలు చేయడం కోసమే ఈనాడు ఈ వేదికపై ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసమే మరి ముంగట రావడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बासरा निर्मल ज़िला दौरे के मौके पर वो अपने अहल खाना के हमरा सरस्वती टेम्पल पहुँचे, जहां मंदिर के पुजारियों ने पूरन कुंभ के साथ उनका इस्तकबाल किया। मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद इन्होंने अपने पोते की सरस्वती धाम में अक्षर अभ्यास तालीमी आगाज़ की रस्म अदा करवाई।
तेलंगाना हुकूमत फलाह व तरक्की के साथ साथ मंदिरों की जदीद कारी पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। रियासत गनागना सरस्वती टेम्पल के वाहिद मारूफ टेम्पल है। तिरुमला तर्ज के रूहानी मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है। इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा ने यहाँ का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पिपरी में मुनक़्क़द अवामी जलसे में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भी शिरकत की। इन्होंने हेलीपैड पर सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम से मुलाकात की और बादिज़ा वज़रा के हमरा जलसेगाह के स्टेज पर पहुँचे। ఆనాడు మీరు పాదయాత్ర ఈ ప్రాంతం నుంచి మొదలుపెట్టినారు ఉన్నారు మిత్రులారా, యువకులంటూ ముఖ్యమంత్రి అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆనాడు మీరు పాదయాత్ర ఈ ప్రాంతం నుంచి మొదలుపెట్టినారు ఉన్నారు మిత్రులారా, యువకులంటూ ముఖ్యమంత్రి पिपरी में सीएम रेवंत रेड्डी के अवामी जलसे में शिरकत के लिए अवाम और कारकुनों की सहूलत के पेश नज़र आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने खुसूसी बसों का इंतजाम किया। इस मौके पर 30 आरटीसी बसों के अलावा कई कारों का बंदोबस्त किया गया, जिसके ज़रिए हज़ारों अफराद पिपरी जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना, जय श्रीराना। राइट हमने मत हिस्सा ले अभी फोटो के लिए
आदिलाबाद ज़िला CITU दफ्तर में मुजाहिद आज़ादी और CITU के बीटी बानी सदर की बरसी मनाई गई। इस मौके पर ज़िला सेक्रेटरी किरण और दीगर कायदीन ने शिरकत की। బీటీ రాజదేవి గారి 36వ వర్ధంతి సందర్భంగా మన CITU జిల్లా కార్యదర్శి పూల మాల ఆవిష్కరణ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. जोहार कॉमरेड बीटी रणदेव गारू जोहार 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 कॉमरेड बीटी रणदेव गारू जोहार जोहार साधिस्ताम बीटी रणदेव गारी आशयाలను साधिस्ताम పోరాడదాం కార్మిక సమస్యల పరిష్కారానికై పోరాడదాం ప్రజా కార్మిక సమస్యల పరిష్కారానికై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు పోరాడదాం లేబర్ కోడ్ల రద్దుకై మీరందరికీ వచ్చి కూలేసి जोहार कॉमरेड बीटी रणदेव गारू जोहार जोहार साधिस्ताम మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం వర్ధిల్లాలి కార్మిక పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి కార్మిక పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి जोहार कॉमरेड बीटी रणदेव गारू जोहार जोहार పోరాడదాం లేబర్ కోడ్ల రద్దుకై పోరాడదాం స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కార్మిక పోరాటాల సారథి CITU వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ బీటీ రణదేవ్ గారి 36వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని CITU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. బీటీ రణదేవ్ గారు భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం భారతదేశంలో సమసమాజం ఏర్పడాలని, దోపిడీ లేని వ్యవస్థ ఏర్పడాలని, మనిషి దోచుకునే వ్యవస్థ ఉండకుండా అందరూ సమానంగా ఉండే వ్యవస్థ ఏర్పడాలని ఆనాడు స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని జైలు జీవితాన్ని గడిపిన వ్యక్తి. తదనంతరం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న దోపిడీని నివారించడానికి, దోపిడీ లేని వ్యవస్థ కోసం స్వాతంత్రానంతరం కూడా పోరాటం చేస్తూనే CITUని 1970లో ఏర్పాటు చేశారు. దానికి అధ్యక్షులుగా బీటీ రణదేవ్ గారు 20 ఏళ్ల కాలం పనిచేశారు. ఆయన జీవితకాలం మొత్తం సామాజిక న్యాయం కోసం, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం అర్పించిన వ్యక్తి. బీటీ రణదేవ్ గారి స్ఫూర్తితో ఈనాడు కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక లోకం పోరాటాలకు సన్నద్ధం కావాలి. ముఖ్యంగా కార్మిక హక్కులను కాలరాస్తూ తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్ల రద్దు కోసం కార్మికులు పోరాటాలకు సన్నద్ధం కావాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పరిరక్షణ కోసం, కనీస వేతనాల సాధన కోసం, ఉద్యోగ భద్రత కోసం, PF ESI లాంటి సౌకర్యాల సాధన కోసం కార్మికులందరూ బీటీ రణదేవ్ గారి స్ఫూర్తితో పోరాటాలకు సన్నద్ధం కావాలని CITU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ పిలుపునిస్తూ ఉన్నది. సామాజిక న్యాయం కోసం, అదేవిధంగా మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ ఐక్యం కావాల్సిన
పరిస్థితి ఈరోజు ఆసన్నమైందనేది మేము తెలియజేస్తాం. बीजेपी पार्टी के 47वें यौम तासीस के मौके पर निर्मल में पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर निर्मल एमएलए कैंप ऑफिस में बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। भारत माता की जय। ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ స్థాపించిన 47 సంవత్సరాలు గడిచిన సందర్భంగా భారతదేశం అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే విధంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈరోజు ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం, దేశ సమగ్రత కోసం దోహదపడుతున్న సంగతి మనం చూసాం. ఆనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ మొదలుపెట్టిన రోజు పార్లమెంట్లో 2 స్థానాల నుంచి ఈరోజు కంటిన్యూస్గా 3వసారి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ముచ్చటగా 3వసారి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించుకున్నాం. మరి భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాల్లో భాగంగా ఈరోజు 33% మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంలో కానీ, మరి అనేకమైనటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈరోజు దేశ అభివృద్ధి కోసం మరి దోహదపడతా ఉన్నాయి. అంతేకాదు గ్రామాన ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా సమాయత్తమై ఈ దేశంలో మరొక్కసారి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడం కోసం, ఈ దేశ సమగ్రత కోసం ప్రతి కార్యకర్త చేస్తున్న కృషి నిజంగా కూడా అభినందనీయం. మరి మీరు ఒకసారి చూస్తే మరి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మరి ప్రతి చోట ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఒక దీక్షతోటి ఈరోజు ఈ దేశంలో మరి భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ఘటనలు, సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా మరి ఒక సైనికుల లెక్క భారతీయ జనతా పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल के नए चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारियां संभालने वाले श्रीनिवास का बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के एजाजी सदर डॉक्टर कृष्णा राजू ने कहा कि आने वाले दिनों में मंदिर को मजीद तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। बाद चेयरमैन व दीगर ने कहा कि वो सबके ताउन से मंदिर की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। అంటే నేను చెప్తున్నా కదా మా అన్న సార్ మీరు చెప్పేసి చెప్పండి. మీరు అందరూ మాట్లాడండి సార్. ఓకే, దగ్గరికి రా, ఇంకో దగ్గర అంటే నేను చెప్తున్నా కదా మా అన్న మీకు పక్క జరగండి. శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర దేవరకోట దేవస్థానం చైర్మన్గా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ద్వారా నాకు ఈ సన్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసిన బీసీ సంఘ నాయకులందరికీ కూడా పేరు పెట్టిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరియు స్వామివారి దేవాలయ అభివృద్ధికి మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ముందుకు వెళ్తానని మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాను. అక్కడ ఉన్న సమస్యల్లో కొన్ని మీ ముందు కూడా త్వరలో తీసుకొస్తాము. భక్తుల
ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి మరియు భక్తుల సమావేశాన్ని కూడా త్వరలో ఏర్పాటు చేసి మీ అందరికీ కూడా మేము ఆహ్వానం పంపిస్తాము. సంక్షేమ సంఘం తరపున నూతనంగా మన దేవరకోట దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం యొక్క చైర్మన్గా ఎన్నికైన సందర్భంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేపథ్యంలో ఈరోజు సన్మానం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆమడ శ్రీనివాస్ అన్న గారు మా అందరికీ ఆత్మీయుడు, మా అందరికీ ఒక ప్రియమైన అన్న లాంటి వారు. సో వీరి హయాంలో మన యొక్క అతి ప్రాశస్త్యమైన పురాతనమైన వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం దేవరకొండ దేవస్థానం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్ళి ఆ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో అగ్రపదాన నిలుపుకోవాలని, ముఖ్యంగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంలాగా భక్తులతోటి ఈ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి దేవరకోట దేవస్థానం నూతనంగా నిర్మల్ దేవరకోట దేవస్థానం చైర్మన్గా నియామకమైన అన్న శ్రీ ఆమెడ శ్రీనివాస్ గారిని సన్మానం చేయడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కృపతో మరింత ఆ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉమ్మడి జిల్లాలోనే. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़िला आदिलाबाद के पिपरी में रेवंत रेड्डी का दौरा, मुतअद्दिद तरक्की कामों का रखा संग बुनियाद। निर्मल ज़िले के बासरा में रेवंत रेड्डी का दौरा, मंदिर की तौसीह व तरक्की कामों के लिए की भूमि पूजा। हम दिए गए वादे भूलने वाले लीडर नहीं, इख्तिदार ओहदा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। सीएम रेवंत रेड्डी के जलसे में शिरकत के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मुतअद्दिद बसों और कारों के ज़रिए किए इंतज़ामात, हज़ारों अफराद की शिरकत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।